So are you ready? Okay. So what we were discussing in our last class? നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയൂ. So our fifth module is about the global ethical issues, right? So in that we discussed about multinational corporations first. So in multinational corporations, you have studied about what is multinational corporation, what are the characteristics of multinational corporation, right? So a corporation that manages production and delivers service is known as actually a corporation is mainly for managing the production and to deliver the services, right? If it is existing in more than one country, then only we will call it as a multinational corporation, right? Isn't it? But then question, you can expect a question like, what are the characteristics of a company to be a multinational corporation? When the multinational corporation, it should exist more than one in country and it manages production or deliver the services. That's the main aim എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, so large scale operation, most important feature of a multinational corporation, it perform a large scale business operation and invest in huge capital. Correct? Appo ee large scale production, what is the advantages of this large scale production for an MNC? Large scale production ആവുന്ന കേസിൽ per unit cost will be minimized, isn't it? നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, 4 ആൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും 10 ആൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? Actually the time taken will be almost similar and the cost also will be almost similar. Same way in business perspective also, large scale production minimize the per unit cost. That will help them to face the competition in the market. Clear ആണോ? ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇതിൽ 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, 5 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഓൾവേസ് large scale production. Next is advanced technology and technology transfer. What is meant by this advanced technology? So if a company is running a business, that company should always follow the latest technology or latest technology trend, whatever is there in the market. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, whichever smartphone they are launching, all those smartphone will be having one or another advantages that will compete with the market and that will help us for adopting the new technology that will be there. Otherwise those phone will be outdated. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇതിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നോക്കിയ ഒരു കാലത്ത് വൺസ് നോക്കിയ വാസ് ദ പ്രൈം പൊസിഷൻ ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ മാർക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി ആയിരുന്നു നോക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Later it became outdated in the market only because of what? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താ? എന്തായിരുന്നു റീസൺ? ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് നോക്കിയ ഫോൺ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകാനുള്ള റീസൺ, കാരണം എന്താ? ഓക്കെ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു? നോ ഇന്നോവേഷൻ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി നോ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ മെയിൻ റീസൺ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫോൺ എമേർജിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ടെക്നോളജി ഏതായിരുന്നു? കീപാഡ്, ടച്ച് സ്ക്രീനും കീപാഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയ വാസ് യൂസിങ് ദെയർ ഓൺ, യെസ്,
Exactly. Symbian was their operating system, and that was not that was user friendly, but it was not that during that time, Android phone became very much popular in the market. Because of that, Nokia was found to be difficult withstanding the competition with the other companies. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മീൻസ് അവരുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന OS എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല കമ്പയറിങ് ടു ദ നോർമൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സാംസങ്, അതർ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് റെഡ്മി അവരൊക്കെ പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള റീസൺ അതായിരുന്നു. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അതാണ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ, സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മളിപ്പം ഈ രണ്ടും ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാനേജിങ് efficient management is one of the main reason for the successful operation of a multinational company, because it hires efficient and skilled manpower. It has the capacity to hire professionally and paying high remuneration, right? It also blends the technology and manpower to give better management, right? അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി, ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന കാറിൽ നല്ല ഡിസൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാ? ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ഫോർ സം കേസ് സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, നല്ല കാറുകൾ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് മോഡൽസ് ഉള്ള കാറുകൾ ഏതൊക്കെയാ? Tata. Okay. നിങ്ങൾ പ്രതാപ് ബോസ് എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രതാപ് ബോസ്. ഇല്ല. ഇപ്പം സെവിൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ടാറ്റ ഇസ് എമർജിങ്, right? Comparing to other many companies, they are stopping their production in India, and because of many other reasons, but Tata is an Indian company and it is emerging because it is having very good models, very highly popular models they are launching, and it became very much popular among the market. And അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ടാറ്റേന്റെ പുതിയ കാറിൽ അറിയാവും പുതിയ ഏതൊക്കെ നല്ല നല്ല മോഡൽസ് ഉള്ളത്. അൾട്രോസ് ഉണ്ട്, സഫാരി ഉണ്ട്, ഹാരിയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മോഡൽസിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂ വാസ് ദ ഡിസൈനർ? പ്രതാപ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു അതിന്റെ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ടാറ്റ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 20 decades. അല്ലടാ, പ്രതാപ് ബോസ് ടാറ്റയുടെ ഡിസൈനറാ. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അങ്ങേരാണ്. റീസെന്റ് പ്രതാപ് ബോസ് ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് മാറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. റൈറ്റ്? കറന്റ്ലി മഹീന്ദ്രയിലാണ്. യെസ്, കറന്റ്ലി മഹീന്ദ്രയിലാണ്. എടാ നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്, കറന്റ്ലി മഹീന്ദ്രയിലാണ്. മാറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കമ്പനിയിലേക്കാന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ലതാ. അപ്പോൾ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ടാറ്റ ഫോർ 14 years. അവരുടെ വെരി ഫേമസ് മോഡൽസ് ആൾട്രോസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടിഗോർ ആയിക്കോട്ടെ, നെക്സോൺ ആയിക്കോട്ടെ, അതിലുള്ള എല്ലാ മോഡൽസും, ന്യൂ സഫാരി, എല്ലാ മോഡൽസിന്റെയും ന്യൂ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതാപ് ബോസ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് ലോഞ്ചസ് Tata got more shareholders and stakeholders in the company policies and as well as in the market also. Right? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയാണ്.
efficient management and international operation. Always, if a team is there, we have to manage them efficiently for the betterment of the company and for the essential, and it is essential for the successful operation of that organization. Correct? Okay അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ്. ഇതാ ഇപ്പം 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോവാം. ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ. Ownership of multinational companies remain both with the parent company and with the subsidiary companies. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഫോർഡ് കമ്പനി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഫോർഡ് is going to stop their production in India, right? അല്ലേടാ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ മക്കളെ? അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഏതാ? Which automobile company stopped their production in India? Chevrolet. Ford recently. Chevrolet ഉണ്ട്. പിന്നെ Chevrolet also faces the same problem with the Fiat, because they are having only 1 or 2 models, and that is actually a few years back it is launched. There is no recent models. Because of that, they are facing very much ഡിസൈൻ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിനു മുമ്പേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? ഇതിനു മുമ്പേ നിർത്തിയത് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if a multinational company starting a branch in our home country, it will be beneficial for both of them. It will be beneficial for the home country as well as for the host country. Home countries എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് എക്സീഡ് ആവുന്നു, and they are getting more benefit, more shares and more benefit, monetary benefits they are getting. And what about host country? Host countryയിൽ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് നാച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത്. The technology transfer will happen in between these countries. If an American company starting a new branch in India means they are transferring the technology, whatever they are using in their home country, to India also. So technologically, we are getting an updated version, and also we are getting the product. If it is producing in our home place, we'll get the product very easily, right? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ monopolistic market and investment infrastructure. The productive specialization and efficient management system of multinational companies contribute to develop their monopoly and power even in competitive market. Right. Next is investment in infrastructure, like modernization of airport, post, telecommunication, and other infrastructure. They can invest because that will be helpful for the society. ക്ലിയർ? ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് MNC എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിലാർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ 5 പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതന്നെയാണ് അധികം ചോദിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ, ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, monopolistic market and investment in infrastructure. Okay, so now I'll move on to the this we already discussed ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാ. What are the advantages of the host country and home country? So I'm not discussing it now. Next is like പിന്നെ വരുന്നതാണ് ethics. Ethicsൽ 3 type ethics you have to study. One is like environment ethics, business ethics and computer ethics. Environment ethics ഉണ്ട്, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സസ്റ്റൈനബിളിൽ പഠിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരിക.
like engineers in the past are known for their negligence in the environment and their activities. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, പണ്ടത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൊന്നും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആ ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് വരാറില്ല. പണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അത് കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഈ ഒരു ഇക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എപ്പോഴും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ. അത് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഫ്രണ്ട്ലി, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ബിക്കോസ് നൗഡേയ്സ് all the people are aware about the protection of nature, because we are residing in our environment and we have to protect it. So most of the design tools, everything is coming in an eco-friendly manner. If it is a machine, if it is a product, or if it is a process, if it is a project, everything we are designing in an eco-friendly manner. So nowadays if you are watching some of the thing you can see, if you are conducting a function or if an organization is organizing an event, they will say they are managing it in a zero waste, like eco-friendly manner. Like that they will റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ ആ ഒരു ലേബലിൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? If the citizens, those who are aware about the protection of environment, they will look for only the brand which are more eco-friendly, right? അല്ലേ പിള്ളേരെ? നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഷോപ്പ് കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ഇത് മോർ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി മോർ ബയാസ് ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ നോംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന് ഇനി സാങ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, പൊല്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 20 years ലേറ്റർ ഉള്ള വണ്ടികൾ ഈ എന്താ പറയുക റോഡിൽ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം വരാൻ പോവാ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? 20 years കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് നമുക്കിനി റോഡിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പിള്ളേരെ? ഓക്കെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടക്ടിങ് അവർ നാച്ചർ ഫ്രം ദി other environmental hazards, right? So whatever we are doing, that will be harming our environment in one or another way. So we have to ensure the protection and safety of our environment and to prevent the degradation of the environment, right? And slow down the exploitation of natural resources so that future generation can survive. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജബിൾ വെഹിക്കിൾസ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ ഡ്യൂട്ടി കുറവാണ്. അതുപോലെ നെക്സോൺ യുവിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവര് ഇത്ര ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഇത്ര ചാർജബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൺ ദിസ് മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ടാക്സ് ഓൾസോ, isn't it? അല്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് encouraging the other companies also to design in such a way that will reduce the natural resources at a minimum cost, or it will exploit the minimum level of natural resources, because future generation also need this kind of resources, and if we are exploiting it more, other generation will face the scarcity of these resources, right? So future generation also want to survive in this world, so for that we have to reduce the exploitation level to a minimum, correct? Okay. ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കേസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻസ്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, സോയിൽ എറോഷൻ, ലാൻഡ്, സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, സീ വേസ്റ്റ്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. ഇതിൽ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്.
പിന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. പിന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഈ 3 പോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺ, എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ റീസൺസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. CFC, sunlight breaks CFC up and releases the chlorine, and chlorine reacts with O3, ozone, and destroys the ozone. More reactions causes more depletion. So in order to protect, government has banned the using of CFCs in refrigerators, right? അല്ലേ? അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സ്. കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന അൺഎത്തിക്കൽ തിങ്സ് എന്ന് അറിയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ എത്തിക്സ്, അവർ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണത്. So it is a branch of engineering ethics dealing with ethical principles and moral issues in computer technology. So computer ethics deals with how computing professionals should make decisions regarding the professional conduct. Right? So some behaviors or some rules we have to follow. Nowadays, cyber laws are actually became more dominant comparing to last few decades. And it is easy to duplicate copyrighted electronic content that is actually unauthorized. And it may be possible to access someone's personal information on a computer system. Computer ethics would advise such all these actions are considered as unethical. അതാണ് എത്തിക്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ ദി അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്ന അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി. ലൈക്ക് വൺ ഈസ് ഹാക്കിംഗ്, അനദർ ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് വൈറസസ്. റൈറ്റ്? ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Stolen or information is accessed from other computers without unauthorized access. If anyone is accessing our data or stealing our data, then we can call it as a violation of privacy right, or we can call it as a hacking. Spreading virus means the viruses will destroy our files or data, and that can be erased or that can be changed. Right? This will causes financial losses, mental torture to the individuals. That is the effect of these kind of problems. Okay, later. ഇതൊക്കെ അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സും ഒക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതിലും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, ശരി. So I'll move on to the next topic. Next is business ethics. Business ethics രണ്ട് ടൈപ്പ് കോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് റിട്ടേൺ ആയിട്ടും അൺറിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ഫീൽഡിലും. ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജീൻ്റെ കേസിലായാലും ശരി, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആയാലും ശരി, എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ആയാലും ശരി, there will be some written and unwritten codes of principle and values that govern decision and actions within a company. So normally it deals with ethical principles and moral problems arises a business environment. അവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്, പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്മയുള്ള രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക. Our ultimate aim of doing business is to making profit, but that is not only the aim. We are all human beings. Show some humanity towards our fellow beings also. Right? Give guidance,
help others, show some humanity towards others, right? If we are competing also, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റൊരാളായിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അയാളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ഷോ എ മെന്റാലിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് റൊണാൾഡോനെ അറിയില്ലേ? ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ? CR7 most of the media has reported an image. You may be remembering it or not, I don't know. Related with humanity. Can anyone say what was that famous picture? ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാര്, കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഫുട്ബോൾ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇരുന്ന്. അഖിൽ CV. ഓക്കെ, എന്നാ അഖിൽ പറഞ്ഞ Rohit is very much crazy about bikes, I guess, right? Yes, okay. എടാ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആൻസർ പറ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കായിട്ടാണോ ഇനി? One second. ഒരു മിനിറ്റ് ഏടാ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും? ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആൻസർ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹലോ, എടാ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കോ പ്ലെയറിന്റെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, വീണപ്പോ കൈ പിടിച്ച് എണീപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയാസ് അവനി, ഓക്കെ, എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഇമേജ് മാത്രമേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളൂ. സോ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഐ മെന്റ് ടു സേ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് if we are competing, that is like co-player. Similarly, if in the case of a business, we have to show we have to be kind enough with others also. If he is competing also, we have to show some professionalism, and we have to be kind enough with others, or we have to show some humanity, right? Okay. അതാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ബിസിനസ് എത്തിക്സിന്റെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുക. വോളണ്ടറി, റിക്വയർസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ്, റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്. ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇസ് എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് ഓൺലി ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എത്തിക്സ് that cannot be followed as such in our country because we are not a developed country, developing country. Also, all these developing countries will be facing one or the other problem while compared with other developed countries. നമുക്കിപ്പം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂള് ബിസിനസിന്റെ കേസ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ അവരുടെ നാച്ചർ ആൻഡ് their lifestyle may be like that, but in a developing country it may not be like that, right? Okay. Next is importance of business ethics. It's like improving customer satisfaction and to stop business malpractice and to create a good image for the business, and for promoting the ethical behavior is to protect business and abuse and unethical employees and unethical competitors. So that is why we are telling the business ethics is very much important nowadays, because otherwise all will be aiming at profit only, right? So
why we are studying this? Because public expect business to exhibit high level of ethical performance and social responsibility. To encourage business firms and their employees to behave ethically is to uh, prevent prevent to harm to the society. Okay. അപ്പം അത്രയാണ് ഈ 3 എത്തിക്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 3 എത്തിക്സ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്സ്, then computer ethics, business ethics, and environmental ethics. Okay, Le? What are the points that you have to concentrate while writing? That only we have discussed now. Okay, Le? Idil any doubt onnilla ellarkum? Okay. ശരി. അടുത്തത് ഇത് എപ്പോഴും എസ്സേ പോർഷനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത് റോൾ ഓഫ് ആസ് സച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. പിന്നെ സപ്പോർഷനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എസ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എസ് അഡ്വൈസേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എസ് മാനേജേഴ്സ്, you may be remembering, like engineers are always, I'll tell managers are always middleman. So he has to satisfy his higher authority as well as his subordinates, as well as his group members also, right? So social responsibility to stakeholders, customers, and employees. So they act to develop wealth as well as the welfare of the society. So the manager has to act in such a way that he has to protect his subordinate as well as he has to satisfy his superiors, right? So that he has to resolve the conflict by evolving priority, developing mutual understanding, generating various alternative solutions to the problems, managing conflict and people ego problems ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ evaluation criteria, fair evaluation you have to do, and give suggestions and advices for his fellow beings, right? അതാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാനേജേഴ്സിൽ എഴുതാനുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കുറേ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കുക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Engineers എന്ന് പറയുന്നത്, managers എന്ന് പറയുന്നത് middle person, he has to satisfy both the superior and lowermost positions. Okay, ശരി. പിന്നെ വരുന്ന കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് വി ആർ കൺസൾട്ടിങ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഫേം ടു സോൾവ് ദാറ്റ്. So consultants should have good high engineering qualification should be there, specialized background and wide experience, and should have the ability to plan, design, supervise, and help in undertaking maintenance of any type of structure according to the needs of the client. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെട്രോമാൻ ഇല്ലേ, അതോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈലി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കുക ചെയ്യുക. അതാണ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എക്സ്പെർട്ട് വിറ്റ്നസ്. ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ മൂവിയിലും കാണുന്ന ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെയാ, ലീഗൽ കേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അഡ്വൈസസ് ചോദിക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ ഡെത്തിന്റെ കേസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൂയിസൈഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കിൽഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കില്ലേ, അതുപോലെ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ്. സോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ ഉപദേഷ്ടാവ്, IT ഉപദേഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതായത് അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയും. സോ എഞ്ചിനീയർ ക്യാൻ ബി അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജി
right? And they are paid fees for this technical studies. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു കരിക്കുലം വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. കരിക്കുലം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കരിക്കുലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ള നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഓരോരോ കമ്മീഷൻസിന് നിയമിക്കൂലേ കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട്. അതാണ് ഈ അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ ആൻഡ് they will look all the possible solutions and they will see which one is a better one, right? അതാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So hope all of you clear with all these portions. ഇപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇതോടെ നിങ്ങളെ 5th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതിലെ മോറൽ ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ